वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बणीए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे 21वें सीजन दे 13वें एपीसोड देश विदेश बैठे साडे सारे प्यारे ते सूझवान दर्शकों का हार्दिक स्वागत। ग्लोबल सिख अचीवर्स फोरम वालों ये एक पुस्तक जिहदे विच ऑल ओवर ग्लोब जिहड़े सिखां ने अपनी अपनी थां ते, चाहे वह मैडिकल लाइन है, चाहे इंजीनियरिंग है या होर कितियां दे विच सफलता और उचाइयां हासिल कीतियां हन, उन्हां नूं असी इस पुस्तक दे विच संजो के रखण दा एक निमाणा जिहा यतन कीता है। अज वर्ल्ड वाइड असी इहदा पहला वॉल्यूम रिलीज़ कर रहे हाँ। ये वो पुस्तक है जिहदे विचकार सानू माण हुंदा है कि असी उन्हां शख्सियतां नूं रिकग्नाइज करन जा रहे हैं जिहड़ियां शख्सियतां ने समाज नूं कुछ दिता है और असी इस परंपरा नूं निरंतरता विच रखना चाहते हैं। ये साडे वास्ते वो एक मैसेज है कि मेरे वीरों मेरे भैनों तुसीं भी कोशिश पूरी करो ताकि हो सकता है कल तुहाडा नाम भी इस किताब के विचकार आ सके। सो निरंतरता विच रहो और इस पुस्तक को प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू एक किताब ग्लोबल सिख अचीवर्स रिलीज़ करन दे विच बहुत ही खुशी हो रही है कि इस किताब दे विच जो जानकारी आप सब नूं दित्ती गई है वो सिखां दे अचीवमेंट्स दे बारे च काफ़ी डिटेल नाल दसी गई है अते उम्मीद है कि ये आप सब नूं पसंद आएगी और उन्हां सज्जनां दा भी शुक्रिया है जिन्हां ने जो अचीवमेंट्स कीतियां ने वो भी इसनूं देख के ये जरूर महसूस करनगे कि संगतां उन्हां दे अचीवमेंट्स नूं रियलाइज़ कर रही हन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज साडे नाल इस शो दे विच जुड़ रहे हैं दिलप्रीत सिंह जी धनबाद झारखंड तो। असी सरदार दिलप्रीत सिंह जी नूं जी आया कहंदे आ। वेलकम दिलप्रीत सिंह जी, आप जी अपने बारे साडे दर्शकों नाल कुछ सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिलप्रीत सिंह फ्रॉम मीहजाम धनबाद झारखंड। मैं बाई प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हाँ। मेरी हॉबीज हन गुरसिखां दी संगत करना, गुरमत क्लासेस कराना अते आउटडोर गेम्स खेडना। मैं तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद करना चाहता हाँ मैनू इस स्टेज विच पहुंचाने दे लई अते आप जी दी सारी टीम नू तहे दिल तो धन्नवाद करना चाहना अते मुबारक देना चाहना इस निवेकले उपराले सिੱਖੀ उपराले वास्ते। थैंक यू जी, तुहाडे कंप्लीमेंट्स लई असी धन्नवाद करते हाँ। ते आप जी ने अपनी हॉबीज़ भी दसियां, जिथे संगत करना उत्थे नाल ही आउटडोर गेम्स भी आप जी पार्टिसिपेट करते हो, बड़ी अच्छी गल है। सो असी आप जी दे नाल अज दा कंपीटिशन शुरू करना चाहांगे। आर यू कंफर्टेबल? दिलप्रीत सिंह जी, असी आप जी दे नाल गेम नूं शुरू करन जा रहे हैं ते गेम शुरू करन तो पहले रूल्स शेयर कर देने आ। 9 क्वेश्चनस इन 2 लैवल आप जी नूं आने हन। पहले लैवल ते 5 क्वेश्चन होणगे, 45 सेकंड्स का टाइम होएगा। एक लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस दी अवेलेबल होएगी। सैकेंड लैवल ते 4 क्वेश्चन होंगे, एक लाइफ लाइन ऐड हो जाएगी आप जी दी फ्लिप द क्वेश्चन दी, और टाइम भी 60 सेकंड्स हो जाएगा आंसर देने लई। सो इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन स्टार्ट द कंपीटिशन। सो पहला क्वेश्चन हुण आप जी दी स्क्रीन ते आ रहा है। इन विच राग only one line of Bhagat Surdas ji is in Sri Guru Granth Sahib ji। किस राग विच Sri Guru Granth Sahib ji विच भगत सूरदास जी दी केवल एक पंक्ति है? आप जी दे ऑप्शंस हन हुण आप जी दी स्क्रीन ते। ए राग रामकली, बी राग तिलंग, सी राग भैरो या डी राग सारंग। केड़े ऑप्शन नाल दिलप्रीत सिंह जी आप जी जाना चाहोगे? ख्याल रखना है कि समा आप जी दा घड़ी दी जेड़ी टिक टिक है वो शुरू हो चुकी है। वीर जी मैं एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहूँगा। दिलप्रीत सिंह जी ने पहले ही क्वेश्चन ते एक्सपर्ट एडवाइस दी
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਇੰਜੋਏ ਦ ਗੇਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾਓ ਔਨ ਯੂਰ ਸਕਰੀਨ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਬੀ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਡੀ ਸਲਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਟਸ ਐਨ ਆਡੀਓ ਰਾਉਂਡ। ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕ ਫਰਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ? समय का ख्याल रखना है आपने। सो दिलप्रीत सिंह जी आप जी रहंदे समय दे विच तुक पूरी नहीं कर सके। एनीओ दिस इज़ अ रूल ऑफ द गेम। टाइम अगर ओवर हो जाए तो असी आप जी नूं चांस नहीं दे सकते। सो ये दिलप्रीत सिंह जी 85वां श्लोक सी कबीर जी दा। कबीर सती पुकारै चे चढ़ी, सुनो बीर समान, लोक सबाया चल गयो, हम तुम काम निधान। कबीर जी 85वें श्लोक विच गुरु ग्रंथ साहिब राही एक बहुत ही सुंदर मैसेज सारी मनुखता नूं दे रहे हैं ते सानू सुचेत कर रहे हैं अपने जीवन विच अगे वधण लई।
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨੀ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲਿਵ ਕੌਰ ਐਂਡ ਗੁਲਸ਼ੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਫਰੋਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ, ਫਰੈਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਈਬਰ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਵੇਵ 1 ਨਾਇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਚੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਹਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਆਲ, 2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ, 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ 1 ਲੈਵਲ। 45 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਲਿਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? A ਬਿਆਸ, B ਗੰਗਾ, C ਜਮਨਾ ਜਾਂ D ਜੇਹਲਮ? ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੀ ਜਮਨਾ। C ਜਮਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੇਨਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕੋ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਛੇਤੀ
ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ हेयर ਫਿਕਸਰ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। समीर वाओ, just point and move. स्पेशलिस्ट एलईडी टीवी स्मार्ट फीचर्स के साथ। महंगा होगा, खुद देख ले। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ answers Siraj's question, these dash help people of all faith regardless of their lives। ਸਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਡੈਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੀ ਸਿੱਖ, ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਬੀ ਸਿੱਖ। ਬੀ ਸਿੱਖ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ। तो ये प्रश्न आप जी लिए है। ऑडियो क्लिप यानी कि आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पार पराई सिर चरै चलियो चाहे बाट। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ? मैं लाइफलाइन लवांगी। ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਰਦਾਰ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਆਗੇ ਆਓ ਕਟ ਕਾਟ। ਇਸ ਤੁਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਆਗੇ ਆਓ ਘਟ ਘਾਟ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਦਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਈਮਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਟੋਡੀ ਰਾਗ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ 3 ਯਾਨੀ 3, 5, 4, 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 3, 5, 4, 1। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1। 1। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो चित्र आप जी की स्क्रीन पे। चित्र आप जी की स्क्रीन ते आ चुका है और तुसी इन्हां दा नाम दसना है। अगर इन्हां बारे कोई जानकारी बताओ जो समा दौड़दा पिया चल पिया है, इस करके समय ने तुहाडी उडीक नहीं करनी, तुहानू समय सिर जवाब देना पे। ਵਿਕਰਮ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਨਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ। आप जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है, विक्रमजीत सिंह इन्हां दा नाम है। आप जी ने उत्तर ठीक दे दिता है और ये बास्केटबॉल के प्लेयर ने और इन्हां ने बड़े रिमार्केबल अचीवमेंट्स कीतियां ने और इन्हां ने इंटरनेशनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म ते भी बहुत सारे गानियां नू कीता है। सुरिंदरजीत कौर जी, तुसी ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲਿਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਵਿਚ name Baba Gurdas Singh Ji gave to the ship after charting the Japanese ship Kamagata Maru? बाबा गुरदेव सिंह जी ने जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू किराए ते लैन तो बाद उसका नाम बदल के की रखिया? तुहाड़ियां ऑप्शंस ने ए गुरु नानक जहाज, बी नानक नाम जहाज, सी नानक संगत जहाज, डी गुरु नानक नाम जहाज। ऑप्शन ए गुरु नानक जहाज। ऑप्शन ए ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। Who has developed the Sarban's Kaur first turban Sikh robot to speak and understand Punjabi? ਕਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, B ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, C ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, D ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ B ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ B ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਐਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।